السلام علیکم دوستو اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ایمان کی دولت سے نوازا۔ ایمان کی بنیاد یہ ہے توکل علی اللہ، یعنی کرنے دھرنے والی ذات ایک صرف اللہ کی، اس کا یقین ہمارے دل میں آنا۔ دوستو بدر کے میدان میں لڑنے کے لیے نہ کوئی تلواریں تھی، نہ کوئی ہتھیار تھے، نہ کھانے کے لیے کوئی زیادہ سامان تھا، نہ گھوڑے تھے، صرف 313 صحابی تھے اور کامیاب ہو گئے۔ لیکن حنین میں لڑنے کے لیے سامان بھی تھا، گھوڑے بھی تھے اور تعداد 12,000 کی تھی۔ سنیے مولانا حذیفہ وسطانی صاحب سے۔ قرآن بھی کہتا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ وَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ بدر میں حضرات صحابہ کتنے تھے؟ 313۔ حنین میں صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 10 سے 12,000 بیان کی جاتی ہے، اس سے زیادہ، کم از کم 12,000 صحابہ تھے۔ بدر میں کیا ہوا نتیجہ؟ دشمن 1,000، مسلمان 300، دشمن ہر قسم کے ہتھیار سے لیس، مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے تلوار تک نہیں، 2 گھوڑے تھے صرف، کوئی اسباب ظاہریہ نہیں تھے دنیا کے، اور قرآن کریم نے اس کو یوم الفرقان سے تعبیر کیا، بغیر اسباب کے تھے، مگر ان کے پاس قوت ایمانی تھی، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن 313 کو لے کر نکلے تھے وہ 313 نہیں تھے، وہ انتہائی مضبوط جماعت تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں پوچھا کہ بھائی تمہاری کیا رائے ہے؟ تو پہلے مہاجرین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہ نقاتل دونک، ہم آپ کے ارد گرد لڑیں گے، اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے پرواہ نہ وار، اور ہم کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری مرتبہ پھر مہاجر کھڑے ہوئے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا سمجھ گئے، ایک انصاری صحابی، تو وہ انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے لیے کھڑے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نحن لا نقول لكم كما قال بنو اسرائیل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قائدون بل نحن نقول، انہوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کو بنی اسرائیل کی طرح جواب نہیں دیں گے کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے بیٹھے تماشائی بن کر دیکھتے رہیں۔ کہا نہیں، خدا پاک کی قسم ہم آپ کے قدم بقدم رہیں گے، اگر آپ ہمیں کہیں کہ سمندر میں کود پڑو تو ہم بغیر سوچے سمندر میں کود پڑیں گے، اگر آپ ہمیں کہیں کہ آگ میں چھلانگ لگا دو تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم جل جائیں گے، مر جائیں گے، ہم بغیر سوچے سمجھے اس میں کود پڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت یقین ہو گیا کہ اس جماعت کے ساتھ میں کبھی شکست نہیں کھا سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر نکلے، اسباب دنیا بیوقوف کہہ رہی تھی، جیسے آج بھی ایک جماعت کو دنیا بیوقوف کہہ رہی ہے، کہا کہ نہتے کچھ نہیں، ایسا کیا کہ انہوں نے، مگر ہوا کیا نتیجہ؟ وہ 3 گنا سے زیادہ تھے۔ 313 کو اگر ملٹیپل بھی کریں ہم تو 313 کے کتنے ہوتے ہیں؟ 939 ہوتے ہیں، لیکن وہ 1000 سے زیادہ تھے۔ روزانہ کئی اونٹ ذبح کر کر کھاتے تھے، ان کا مضبوط کھانا، ہتھیار، سب کچھ، مگر ہوا کیا؟ شکست سے دوچار ہوئے۔ قرآن کریم دوسرے کا بیان کرتا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ یہاں پر حضرات صحابہ کو یقین اسباب کی کمی کی وجہ سے اللہ کی ذات پر تھا، اور ان کو یقین تھا کہ ہم
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में शिकस्त का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उनका मोरल बहुत मजबूत था, वो जहनी एतबार से भी तैयार थे। इसलिए कहते हैं कि जब इंसान जहनी एतबार से किसी चीज के मुकाबले के लिए तैयार होता है तो वो जाहिरी एतबार से कितना ही कमजोर हो उसे कामयाबी जरूर मिलती है। दूसरी तरफ हुनैन में क्या हुआ, पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि मुसलमानों का इतना बड़ा लश्कर, तो हजरत सहाबा के दिल में थोड़ी सी एक बात आई। क्या आई कि आज तो हम 12,000 हैं, जब हम 313 होकर नहीं शिकस्त खाते थे तो 12,000 के बाद तो शिकस्त खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अल्लाह को यह बात पसंद नहीं आई। अल्लाह ने कहा, अच्छा तुम्हारी नजर मुझसे हटी और तुम्हारे जाहिरी असबाब पर गिरी। हुआ क्या कि सहाबा आगे निकले और बनु सकीफ और ताइफ वगैरह के चंद कबाइल थे, वो झाड़ियों में छुपे हुए थे। उन्होंने अचानक हमला किया और उस हमले की ताब न लाकर थोड़ी देर के लिए सहाबा पीछे हट गए। कुरान करीम ने उसको मेंशन किया, उसे बयान किया, वयौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम, और हुनैन के दिन जब तुम्हारी कसरत ने तुम्हें उज्ब में मुब्तला किया, तुम्हें यह हुआ कि हम तो बहुत ज्यादा है। अल्लाह ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारी कसरत तुम्हें कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं ले जाएगी, बल्कि तुम्हारा अल्लाह पर यकीन और ईमान और तुम्हारा इत्तिबा रसूल यही तुम्हें कामयाबी दिलाएगा। उसके अलावा कोई चीज तुम्हें कामयाबी की तरफ नहीं ले जा सकती है। उहद में जो थोड़ी देर के लिए शिकस्त हुई, उस शिकस्त की वजह भी कुरान ने क्या बयान की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में गलती से, इज्तिहाद से गलती हुई। तो इज्तिहाद से होने वाली गलती पर अगर शिकस्त होकर 70 सहाबा शहीद हो सकते हैं, तो आज उम्मत जानबूझकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ सुन्नतों को नहीं, बल्कि इस्लाम के फराइज, वाजिबात और इस्लाम तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। तो हम कहां पर खड़े हुए? और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि अल्लाह की मदद नहीं आई। अल्लाह की मदद कब आती है? जब फिजाए बद्र पैदा होती है, जब यकीन और ईमान मजबूत होता है। और यकीन और ईमान को मजबूत करने ही के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस किताब को नाजिल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यकीन था, 313 को भी यकीन था। हुजूर ने अल्लाह के दरबार में खड़े होकर दुआएं मांगी, पूरी रात दुआ करते रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला कहा, इन तुहलक हादिहिल इसाबतु लन तुअबद अबदा। ए अल्लाह, मैं जिन 313 जियालों को लेकर मैदान में आया हूं, अगर आज ये खत्म हो गए तो याद रख, रुए जमीन पर तेरी हरगिज इबादत नहीं की जाएगी। हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी हुई और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ थाम लिए और कहा, कद अंजज़ल्लाहु वअदा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप घबराए नहीं, अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया। व नसर अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदा। अब तो जरूर हमें कामयाबी मिलने वाली है। तो मालूम क्या हुआ, मुसलमान की नजर ये कहां होनी चाहिए? अल्लाह की जात पर होनी चाहिए। मुसलमान की नजर कहां होनी चाहिए? किताबुल्लाह पर होनी चाहिए। मुसलमान का ताल्लुक कैसे होना चाहिए अल्लाह के साथ कि अनहोनी को होनी करने वाली जात किसकी है? अल्लाह की है। कि अल्लाह की जात के अलावा कोई कुछ करने वाला नहीं। फ़आलु लिमा युरीद, वो हर चीज को कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।